देखो क्या ज़ेबा म्यूट ಮಾಡ್ಕೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನೀನ್ ಒಬ್ಳದೇನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂತಾ ಹಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತರ ಮಾಡು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡು ಇನ್ನೂ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಮಾಡಿ ओके जैसे ही मैंने बताया था कल मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2015 का 2015 के क्वेश्चन पेपर में शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके कितने भेद हैं उदाहरण सहित समझाइए ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने कल शब्द शक्ति चैप्टर को पढ़ा रहा था और उसमें उस चैप्टर को पढ़ाते समय शब्द कितने होते हैं उसके कितने अर्थ होते हैं उसकी शक्तियां कितनी होती हैं और उसका पूरा जो परिचय मैंने दिया हूं शब्द शक्ति अभिधा शक्ति लक्षणा शक्ति व्यंजना शक्ति के संबंध में मैंने बताया था आपके पास नोट्स भी हैं और मैंने 2 दिन से उसको लगातार मैंने पढ़ाया हूं और आप इस प्रश्न का उत्तर आप भली भांति जानते हैं आप जानती हैं और अच्छी तरह से आप इसको पढ़कर एग्जाम में लिख भी सकती हैं क्लियर हुआ शब्द शक्ति किसे कहते हैं मतलब मैंने डेफिनेशन दिया था ना वर्ड पावर शब्द किसे कहते हैं शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके कितने भेद हैं ये सब कुछ मैंने बता दिया था 2 पेज मैंने नोट्स प्रिंटेड नोट्स आपको दिया हूं उदाहरण भी मैंने उसमें बताया हूं जैसे कई प्रकार के मैंने उदाहरणों को मैंने समझाया हूं आपके पास नोट्स है जिनके पास शब्द शक्ति का नोट्स नहीं है तो मुझे सूचित कर दीजिए मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगा स्टार में रहे देखिए नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 5 में एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए इस ओर में बढ़ रहा हूं लक्षणा शब्द किसे कहते हैं लक्षणा शब्द 1 मार्क्स क्वेश्चन ಇದೆ
ಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. सामान्य शब्दों में ये शब्द शक्ति वहां प्रयुक्त होती है जहां वाक्य का लक्षण बताया जाता है. यहाँ उत्पन्न भाव को लक्षणा शब्द कहा जाता है. ಈ ತರ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. आपको एक ही वाक्य में उत्तर लिखना होगा. तो ये उत्तर भी आपके नोट्स में है. लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोट्स में देखिए. मैं फिर से उस वाक्य को पढ़ रहा हूं. सामान्य शब्दों में यह शब्द शक्ति वहां प्रयुक्त होती है जहां वाक्य का लक्षण बताया जाता है. यहाँ उत्पन्न भाव को लक्षणा शब्द कहते हैं. नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है. 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आप में से कोई बताएगा? कोई बताएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति. रति. ओके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 अंक वाला प्रश्न है. रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ओके. नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन. डैश काव्य की आत्मा है. डैश काव्य की आत्मा है. काव्य की आत्मा कौन सी है? रस. रस काव्य की आत्मा है. आपको लिखना होगा. 4th क्वेश्चन. संचारी भाव 43 है, 43 है. सही या गलत? सही या गलत? सही. व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण दीजिए. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯಂಜನಾ ಶಕ್ತಿ, ಅಭಿಧಾ ಶಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ. ವ್ಯಂಜನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण दीजिए. मैंने बताया था ना, एक पुजारी, एक कर्मचारी, एक घर की स्त्री और एक पहरेदार, चौकीदार या तो वॉचमैन. सुबह के 8 बज गए. सुबह के 8 बज गए. यह उदाहरण व्यंजना शब्द शक्ति के लिए है. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? नेक्स्ट 6th one. रौद्र रस का संचारी भाव डैश है. रौद्र रस, रक्त ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊತ 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 ಕುದಿಯೋದು ಯಾವಾಗ? हमारे शरीर में खून खौलता है, खून उबलता है. कब उबलता है? जब हमें क्रोध आता है. हमारे दुश्मन हमें ललकारता है, चुनौती देता है, हमारा अपमान करता है, तब हमारा खून उबलने लगता है. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌದ್ರ ರಸದ ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ. ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ 1 मार्क्स. क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूं. भक्ति रस नवरसों में एक है. 7वें क्वेश्चन. भक्ति रस नवरसों में एक है. ಏನ್ ಸರ್? भक्ति रस नवरसों में एक है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಹಿ ಯಾ ಗಲತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಾ, ಹೇಳಿ. ಭಕ್ತಿ ರಸ ಏನ್ ಸರ್? ರತಿ ರಸ नवरसों में एक है.
ರಸಗಳು ನವರಸ. 9 ಅಲ್ವಾ? ನವರಸ. ಹಾ. ನವರಸ. ಈ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಅನ್ನೋದು ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸಹಿ ಅಲ್ವಾ ಸಹಿ ಸರ್? ಸಹಿ ಯಾ ಗಲತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ. ಸಹಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಲತ್ ಗಲತ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 7ನೇ ಕ್ವಶನ್. 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಗಲತ್. ಭಕ್ತಿ ರಸ नवरसों में एक है. ओके, हाँ मैं सही आगे बढ़ रहा हूँ. 8ನೇ क्वेश्चन, मगण का लक्षण लिखिए. मगण, ಯಗಣ, ಮಗಣ, ರಗಣ, ಜಗಣ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಮತ, ರಾಜಭಾನ, ಸಲಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣ ಯಾವುದು? ಮಗಣ. ಮಗಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್ 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 ಲಘು ಗುರು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಲಘು ಗುರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಬರ್ಸಿದೀರಾ? ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗುರು. ಇದು ಲಘು ಲಘು ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುರು, ಇದು ಲಘು. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಗಣ. ಮಗಣ ಕ ಲಕ್ಷಣ ಲಿಖಿಯೇ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಎಸ್ 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 ಬರ್ದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಛಪ್ಪೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಛಂದ್ ಹೈ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಛಪ್ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಅಂತ. ಛಪ್ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 6 पंक्तियों का छंद है. 6 पंक्तियों का छंद, इसे छप्पई अंತಾರೆ. इसे क्या कहा जाता है? छप्पई कहा. ये इस उदाहरण को हम ज्यादा कहाँ देखते हैं? ತುಳಸಿದಾಸ್ ಕೆ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ में देखते हैं. 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದವರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ. दोहा ಕೂಡ ಒಂದು छंद है. दोहा भी एक छंद है, लेकिन उसमें 2 पंक्तियां होती है. वो कबीर में देखा जाता है, बिहारी में देखा जाता है. लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर में 9th सीरियल नंबर 9th क्वेश्चन का आंसर है 6 पंक्तियों का छंद. छप्पई डैश छंद है, 6 पंक्तियों का छंद है. ओके, 10ನೇ क्वेश्चन ನೋಡಿ. श्रृंगार रस को डैश भी कहा जाता है. ಯಾರಾದರೂ आंसर ಮಾಡಿ. मैंने ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, मैं कल भी बताया था. हाँ सर रति ताई भाव सर, रति 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 भाव, रति मेरा ताई क्वेश्चन भाव. नो सी, आप इंतजार कीजिए. श्रृंगार रस को हाँ. डैश भी कहा जाता है. कहाँ? ನಾನು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸ್ಕು ಡ್ಯಾಶ್ ಭಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಸರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಸರಾಜ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಅಂತ. इसका आंसर क्या है? रसराज. श्रृंगार रस को डैश भी कहा जाता है. रसराज बर्दरे साकु निम्गे 1 मार्क्स. नेक्स्ट, उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए. उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೋಟ್ಸಿನಿಂದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. नवल सुंदर श्याम शरीर की. हाँ, ये वाक्य वहां पर है, ये उदाहरण आपके नोट्स में है, आप बाद में देख सकती हैं. नवल सुंदर, नया यानी नवल यानी सुंदर, नवल यानी नया, सुंदर श्याम शरीर की. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ नवल सुंदर श्याम शरीर की. ये उपमा अलंकार के लिए, उपमा अलंकार का उदाहरण है. नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन, दंडी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी आप जानते हैं ना, दंडी
बामः, विश्वनाथ, दंडी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। आंसर काव्य प्रकाश। ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 13ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ 13ನೇ क्वेश्चन ನೋಡಿ. 13th क्वेश्चन देखिए, रूपक अलंकार के डैश अंग है. ರೂಪಕ, ಈಗ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು, ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರ, ಅರ್ಥ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ. रूपक अलंकार के अंग है, शब्द अलंकार के अंग है, शब्द अलंकार के अंग है. 14वें क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव लिखिए. करुण रस ಅದಕ್ಕೇನು? ದುಃಖ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರುಣಾರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಯಾವುದು? ದುಃಖ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ದುಃಖ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು करुणारस का स्थायी भाव हो सकता है. नोड़ी लास्ट क्वेश्चन 15ನೇ क्वेश्चन, रस की परिभाषा लिखिए. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? काव्य में रस आत्मा होती है, काव्य में रस आत्मा होती है, अथवा काव्य की आत्मा रस है. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ರಸ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ रस को काव्य की आत्मा बताया जाता है. ಈಗ ನಾನು 2015ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಮೇಲೆ 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. 2013ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति को शोधांश लिखिए. अभिधा और लक्षण. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿಧಾ ಶಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಂಜನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಧಾ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ, ಲಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ, ವ್ಯಂಜನಾ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ 2013ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. 2013ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತ ರಸ का स्थायी भाव रति है ಅಂತ ಇದೆ. सही या गलत ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. शांत रस का स्थायी भाव रति ना, रति ಅಲ್ಲ, गलत सही या गलत? गलत है. गलत, वेरी गुड, गलत. क्योंकि रति यादर स्थायी भाव ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ, ಶಾಂತ ರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಶಾಂತ ರಸದಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? ओके ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಮಾತ್ರಿಕ್ ಛಂದ್ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ? ಮಾತ್ರಿಕ್ ಛಂದ್, ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಮಾತ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಣಿಕ್ ಛಂದ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ವಶನ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಿಕ್ ಛಂದ್ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं. आंसर ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? मात्रिक छंद किसे कहते हैं अंदागा वर्ण के उच्चारण में, वर्ण ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, वर्ण के या मात्रा के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं. आंसर क्लियर? ओके. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ್ ಕುಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಹೈ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ್ ಕುಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಹೈ? कोई बताएगा? आगे बढ़ो, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 33 33 संचारी भाव कुल 33 हैं. कितने हैं? 33 हैं. आंसर 33. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. अनुभाव के कितने भेद हैं? अनुभाव के ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನುಭಾವ, ವಿಭಾವ, ಅನುಭಾವ ಎರಡು ಬಗೆ. अनुभाव के कितने भेद हैं? अनुभाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, दो भेद है. ओके. ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್. ವಿಯೋಗ ಶೃಂಗಾರ का दूसरा नाम क्या है? ಸಂಯೋಗ, ವಿಯೋಗ ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ರಸಗಳಿವೆ. ಶೃಂಗಾರ ರಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ. ವಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಒಬ್ರು ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು, ವಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿछुड़ जाना. ವಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯೋಗ ಶೃಂಗಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಯೋಗ ಶೃಂಗಾರ का दूसरा नाम क्या है? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಪ್ರಲಂಬ, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಶೃಂಗಾರ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಶೃಂಗಾರ. ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಯೋಗ ಶೃಂಗಾರ का दूसरा नाम क्या है? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ರಸ का ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಲಿಖಿಯೇ. ವೀರ ರಸ, ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರರಸ. ವೀರರಸ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಧನಿಗೆ ಇರಬೇಕು ವೀರರಸ. ಅದರ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धैर्य, धैर्य, धैर्य वीररस का स्थायी भाव है. ओके. 7ನೇ क्वेश्चन. रस को काव्य की डैश कहा जाता है? ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. रस को काव्य की डैश कहा जाता है या कहा गया है? ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 2015ನೇ ಕ್ವಶನ್, 2015 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಸ್ ಕೋ ಕಾವ್ಯ ಕಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ? ಆತ್ಮ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಜಯಶ್ರೀ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಷಮ ಚರಣ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ? ವಿಷಮ ಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದೋಹದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು, ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಒಂದು ಸಮ, ಎರಡನೇ ಸಾಲು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲು ಒಂದು ಸಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಸಮ ಬೆಸಿ, ಸಮ ಬೆಸೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಮ ಚರಣಗಳು. ವಿಷಮ್ ಚರಣ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ? विषम चरण ಇದು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. विषम चरण किसे कहते हैं? पहला और तीसरे चरणों को विषम चरण कहते. ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಚರಣಗಳನ್ನ ವಿಷಮ ಚರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? पहला और तीसरा चरण विषम चरण है ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲಂಕಾರ ಪಹಚಾನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉಸಿ ತಪಸ್ವಿ ಸೆ ಲಂಬೆ ಥೇ ದೇವದಾರು ದೋ ಚಾರ್ ಖಡೆ. ಇದು ಜಯಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಾಮಾಯನಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಉಸಿ ತಪಸ್ವಿ, ತಪಸ್ವಿ ತರಹ ಲಂಬೆ ಥೇ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆಯೋ ಆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಅದರಷ್ಟೇ, ಅವನಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಷ್ಟೇ, ಅದರ ಹಾಗೆ. ಇದು ಯಾವ ಅಲಂಕಾರ? ಉಸಿ ತಪಸ್ವಿ ಸೆ ಲಂಬೆ ಥೇ ದೇವದಾರು ದೋ ಚಾರ್ ಖಡೆ. ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ. ಗತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. 10ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಗತಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗತಿ. ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ, ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯತಿ, ಯತಿ, ಗತಿ, ನಿಲುಗಡೆ, ರುಕಾವಟ್ ಅಂತ. ರುಕಾವಟ್. ಗತಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ರುಕಾವಟ್. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗತಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ರುಕಾವಟ್, ನಿಲುಗಡೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಹೈ? ನಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ? ಅಭಿಧಾ, ಲಕ್ಷಣ, ವ್ಯಂಜನ, ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲಂಕಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है. काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है. ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, है ना? तो यही उत्तर है. नेक्स्ट 12ನೇ क्वेश्चन. आचार्य ದಂಡಿ, ಬಾಮಹ, ಲೊಲ್ಲಟ, ಮಮ್ಮಟ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. आचार्य दंडी द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषा लिखिए. अलंकार की परिभाषा फिर वही ಏನು ಈಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಅವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಲಂಕಾರದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಅಲಂಕಾರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ರಸ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ. ಅದರ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಡಿ ಏಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಂಡಿ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಂದರತಾ
में वृद्धि लाने के लिए, काव्य की सुंदरता और बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करना अनिवार्य है, ऐसा ದಂಡಿ ने कहा है. ನೀವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಅಲಂಕಾರ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, आचार्य प्राचीन भारतीय काव्य मीमांसक आचार्य दंडी के अनुसार काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करना अनिवार्य है. अष्ट बरी में और 2 मिनट और पढ़ाऊंगा. 13 क्वेश्चन, पिता का संतान के प्रति जो स्नेह है, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತಾಕ ಸಂತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಮಗ, ತಂದೆಯ ಸಂತಾನವನ್ನ, ಅವನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯನ್ನಂತ. ಪಿತಾಕ ಸಂತಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೋ ಸ್ನೇಹ है उससे पुष्ट रस भक्ति रस कहा जाता है. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಅದು ಭಕ್ತಿ ರಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ? ತಪ್ಪು ಅಂತ. बाप और बेटे के जो बीच में भक्ति रस की पुष्टि नहीं होती है, स्नेह होना चाहिए. दोनों के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में भक्ति ठीक है, और बाप और बेटे के बीच में स्नेह रस की आवश्यकता है. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? पिता का संतान के प्रति जो स्नेह है उससे पुष्ट रस भक्ति रस कहा जाता है. सही या गलत ಅಂದ್ರೆ गलत. लास्ट 2 क्वेश्चंस ಇದೆ. भरत मुनि का रस सूत्र लिखिए. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ का उदाहरण लिखिए. हेलो ಹೇಳಿ ಸರ್. लास्ट क्वेश्चन ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. भरत मुनि का रस सूत्र लिखिए. विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ का उदाहरण लिखिए. ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಭಿಧಾ ಶಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ, ವ್ಯಂಜನಾ ಶಕ್ತಿ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ का उदाहरण लिखिए ಅಂದ್ರೆ सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बज गए, सुबह के 8 बज गए ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು 2015 ಮತ್ತು 2013 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. और मेरे अनुसार कोई बैलेंस नहीं रहा है, मेरे पढ़ाने में कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस ही नहीं है. अगर आप चाहते हैं तो कल एक और क्लास लेना चाहता हूं. अगर आप हाँ कहें तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, और आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं कल की क्लास में. अगर आप कल क्लास चाहते हैं तो हाँ कहिए, या तो ना कहिए, या तो आप अपने मैसेज के द्वारा मुझे सूचित कर दीजिए. ओके, धन्यवाद. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಮುಖ ತೋರ್ಸ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೇಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೇನಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ
ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗದ್ಯ ನಿಕಷ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದೆ, ಅದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾ ಅವ್ರಗಳ್ದೆಲ್ಲ PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಣ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದೆ ಈಗ ನೀವು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನನಗೆ, 8th ಪೇಪರ್ 9th ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ? ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಹಾ. ನನಗೆ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ 2 ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎರಡೆರಡು ಬಂದಿ. ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, PDF ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನ ನಿಮ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಪೇಜ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2 ಪೇಜ್. ಕೊಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಗಳಿದೆ ಮನೇಲಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಪರ್ಣ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂದಾಯ್ತು. ಕೊಟ್ಟಾ? PDF ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟೆ.